पंजाब के किसान आके शंभू बॉर्डर ते बैठे और वो जाना चाहते सी हरियाणे राही दिल्ली। हुण दिल्ली जाने हरियाणे का रस्ता ही है। किवें ब्रूटली जिहड़ियां ने गोलियां भी चलियां और शुभमन सिंह एक दी डैथ हुई। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने वर्त शुरू किया है। आलमोस्ट 44-45 दिन हो गए ने। ड्रामेबाजियां हो रही ने। किसी वेले भी डल्लेवाल दा कोई भाना वरतन की खबर आ सकती है और उस बहाने नाल जे कोई प्रोटेस्ट जद हो फिर उन्होंने भी कुट्टणगे। सेंटर की हुकूमत ने 550 साल गुरु नानक साहब का प्रकाश पुरब सी ये ऐलान किया कि जी असी इस मुबारक दिन के मौके पर जोड़ा 8 या किन्ने उन्होंने जोड़े पोलिटिकल प्रिजनर सी उन्हों की जी है लाइफ सेंटेंस उन्होंने कम्यूट करके और उन्होंने रिलीज़ के हुक्म दिते। किते कराए ऑर्डर के उत्ते जी है उन्होंने लागू नहीं किया गया। कुछ जड़ियाँ संगतां ने पहुँचने कामयाब रही हैं और जदों उन्होंने मार्च शुरू किया तो उन्होंने उत्ते जड़ा लाठी चार्ज किया गया, हंझू गैस के गोले सुट्टे गए और पुलिस फोर्सां वालों इन्नी वड्डी गिणती च अथरू गैस के गोले सुट्टे गए कि उत्थे भी आके गोले डिगे जिथे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश से। चंडीगढ़ जिहड़ी कैपिटल है पंजाब की सांझी बना के रखी हुई यूनी टैरीटरी अपने कब्जे च रखी। तुसीं चंडीगढ़ भी नहीं जा सकते। इस तो बदतर हालातां दे विच जदों असीं 18वीं सदी दे विच स्ट्रगल की है पर उदों रिजॉल्व क्लीयर सी। ऐदनामा बड़ा स्पष्ट सी कि भाई हम राखत पातशाही दावा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਖੁਰਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ सोहने सियाने टीवी 84 के दर्शकों को भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणों भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। गंगा जमनी तहजीब के हिंदू तवियां नूं नमो नमे। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब अज 7 जनवरी 2025 पो नानकशाही संमत 556 का दिन है ते डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतियां नूं हमेशा तरह दस्सी व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV 84 नूं देखना चाहते हो तां तुसीं देख सकदे हो स्पैक्ट्रम केबल आरसीएन केबल बल्क नूं कैनेडा roku जादू बॉक्स शावा फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसीं TV 84 ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੋਸਟਨ तो अमेरिकन एंडोमेंट फाउंडेशन वालों। सो इन्होंने TV 84 की शलाघा की है तो खालिस्तान की प्राप्ति की जी अरदास की है। सो असी इन्हों का तय दिल तो धन्यवाद करते हैं और तुहानूं भी अपील ते बेनती करते हैं कि तुसीं प्रोग्राम सचो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो साडे फोन नंबर ते 5166619184। सेम नंबर ते WhatsApp कर सकते हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सैगमेंट दे विच आपां गलबात करांगे कि मीडिया रिपोर्टां अनुसार मोहाली विच पिछले 2 साल तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई लगे कौमी इंसाफ मोर्चे वालों एक मार्च कढ़िया जाना सी। इस विच शामिल होने लई आउण वालीआं संगतां ते लीडरां नूं घरां विच नज़रबंद कर दिता गया जां राह विच ही रोक दिता गया। इस दे बावजूद ये मार्च निकलिया पर इस दे उत्ते लाठी चार्ज ते अथरू गैस के जिहड़े गोले ने वो सट्टे गए। इस तरह उन्हां नूं चंडीगढ़ नहीं पहुंचण दिता गया और इस तो पहला किसानों भी शंभू ते खनौरी बॉर्डर ते रोकिया होया है। 3 वार जतन करने के बावजूद भी जिहड़े दिल्ली वल नहीं जाण दिता गया। सो इवें ही लाठियां और रबर बुलेट ते अथरू गैसां का इस्तेमाल किया गया
ਔਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੋਸਟਨ ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਾਨਸੈਪਟ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹਾਇਰ ਅਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਜਿਕ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗੌੜਾਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਗੌੜੇਪਨ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੋਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ 'ਚ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਗੱਲ ਕੱਲਾ 750 ਜਾਂ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਰਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ, ਕੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਮਰਨ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਰੱਜ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ
ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਫ ਸਿੱਖਸ ਵਾਂਟ ਹੈਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ your sons and their sons will be drivers of the Hindu-owned Mercedes cars, peons in the offices, security guards in front of the Hindu hotels, or wayside robbers, nothing more than that. ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 200-300 ਬੰਦਾ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਆਈ, ਆਟੋਨਮੀ ਨਾ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਲਟੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਲਾਲਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਨਾ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਓ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 46-47 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਹਿਮਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਲਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਰੀਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਫਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾਈਵ, they have seen Hindus as the co-slaves, but when they will see them as the rulers, they will see their true face, when Hindus will be the masters and Sikhs will be the slaves. ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾੜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗੁਲਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਏ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਥੱਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਗੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨਸ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਮਾਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਔਰ ਠੀਕ ਅੱਜ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ IT ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੈਰੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੀ ਕਾਰਬੂਸੀਅਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਤੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋ ਬੰਬੇ ਸੀ, ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾਇਆ।
हैदराबाद ਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हैदराबाद ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਟੇਟਾਂ ਆਂਧਰਾ, ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਚੋਂ ਵੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਸੂਬਾ 2 ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ हैदराबाद ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਬ ਸੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ IT ਸੈਕਟਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਉਹਨੂੰ IT ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ हैदराबाद ਉਹਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। हैदराबाद ਅੱਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ BJP ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਬੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, 80-90% ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਾਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਬਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਨੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਭਾਖੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਥੀ ਡੈਮ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਹੈ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੰਦੇ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੇ ਔਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12ਵੀਂ-13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਫਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੈ, 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਢਾ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ। 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਡ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਣ ਦੇ ਲਈ SYL ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਬਲੋ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾਓ, ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਓ ਬਾਕੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 13-14% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ 2020 ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ 18-19 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ
ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰੂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਔਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਦੂਜੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 101 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। 3 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 101 ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਬੁਲੇਟਸ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 44-45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨ ਕਾਹੂਟਸ ਨੇ, ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2019 ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਟਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਜਾਂ 9 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਜਾਏ ਹਨੇਰੀ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਊਟ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਗਿਣਤੀ, 400-500 ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਾਈਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂ ਖੇੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਈਵਨ ਪੈਦਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਈਵਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਏਸ਼ੀਆਡ 82 ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਆਡ 82 ਗੇਮਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਈ ਜਨਰਲ ਫੌਜ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਈਵਨ MP ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਕਰਨਲ ਸੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਹੈ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਆਡ 82 ਸੀ ਬੜਾ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਟੰਮੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਤੋ ਸਾਨਾ ਦਿਖਾਲ ਮੁਝਕੋ ਉੱਤਰ ਕਾਰ ਮਾਸਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਸੱਚ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 5000 ਤੋਂ 10000, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 10000 ਕਿਹਾ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਕਰਨਲ, ਕਪਤਾਨ, ਮੇਜਰ, ਆਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਸੀ। ਈਵਨ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬੂਟ ਖੜਕਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 1982 ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 42 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਵਤਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 800 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਲੀਲ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਗਿੱਦੜ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਕਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਖਲੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਦਨਾਮਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ, ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਜੂਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਧੱਕਿਆ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੱਪੜ ਹੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਔਰ ਰਾਜੇ ਬਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਪੀਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੌਣ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਕਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਨੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਭਗੌੜਾਪਨ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਐਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।